पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते सिख भी निगलिया गया भाग 6वां। असल विच यह ठग्गां दे टोले दे जाल वर्गा एक ताना बाना है जिसनों एक साध ने नहीं करीब 90% साधा ने अपने आले दुआले बनाया होया है। मुसलमानां विचों पुराने पीरां दी औलाद हुण भी अपने आप नूं पीर साईं अखवाउंदी है। फ्रंटीयर दे बहुत सारे पीर ते वडेरे अजकल राजनीति विच भी हन, जिवें सिखां विच भी बहुत सारे संत साध राजनीति दा चस्का भी रखदे हन ते डेरियां दे मालक भी हन। उन्हां पीरां ते वडेरियां नूं हर वेले यह खतरा लगा रहिंदा है कि राजनीति विच आउण करके साडी धार्मिक मानता किते लोकां विच घट ना हो जावे। ਉਹ एक ऐसा ही ताना बाना अपनी धार्मिक थां तो इलावा अपनी रिहाइश गाह ते भी बना लैंदे हन ते 2-4 कमले जहे रख के उन्हां नूं अजीब जहे हरे रंग दे कपड़े पवा दिंदे हन ते गल विच मोटे मोटे रंग बरंगे बोलदां दे गलां विच पाउण वर्गे मणकियां दी माला पवा दिंदे हन। किसे दे हत्थ विच मोरां दे खंभां दा झाड़ू जिहा ते किसे दे हत्थ घुंगरू लगा घोटने वर्गा सोटा जिहा फड़ा दिंदे हन। जदों मिलण वाले समय विच आम जनता पीर जी नूं मिलण आउंदी है तां ओह मस्त मलंग कमले जहे भुड़क के नाले घुंगरू छणकाउंदे हन ते नाले गाउंदे हन। पीर साईं आईए मिठे चौल खाधे, पीर साईं आईए मिठे चौल खाधे ते पता नहीं इदां दा होर की बकड़वा करदे रहिंदे हन। असल विच यह सारा आडंबर पीर जी की रूहानी शख्सियत उभारन लई कीता जांदा है ते इउं लोकां ते मनोविग्यानक प्रभाव पाया जांदा है कि पीर जी बहुत जाहरे ते रिदियां सदियां कर सकन दे योग हन। लोग उन्हां नाल राजनीतिक गिला शिकवा करके धार्मिक प्रभाव थल्ले बाकी काम भुल ही जांदे हन ते उन्हां दे चरनां ते डह पैंदे हन ते पीर जी कोलों आशीर्वाद लैके घरां नूं चले जांदे हन। इलाके दे विकास जां होर सरकारी काम पीर जी दी इच्छा ते ही छड्ड दित्ते जांदे हन। यह कमले जहे लोग पीर जी दा इन्ना प्रभाव बना दिंदे हन कि जे पीर जी किसे दी धी भैण नूं भी हत्थ पा लवे तां मजलूमां दी आवाज़ घुंगरूआं दी छणकार थल्ले ही दब्बी जांदी है। लोग इस नूं रब दी रज़ा समझ के भुल जांदे हन ते पीर जी सिखां दे साधा संतां वांग ऐशा लुट्टी जांदे हन। जिन्हां सिख साधां दे डेरियां ते कोई बच्चा होण दी अभिलाषा लैके आउंदा है उत्थे भी इदां दे चेले पहलां ही सारी गल समझ जांदे हन ते उस परिवार नूं ऐसियां कहानियां सुणाउंदे हन कि बच्चा साक्षात उन्हां दियां बावां वल उलार मारदा दसदा है कि मैनूं चुक लओ। साध दे चेले जहे कहिंदे हन, लओ जी आ अजे पिछले हफ्ते दी गल है। फिर लोकां नूं यकीन दिवाउण लई अपने नाल दे नूं पुछण लग पैणगे, क्यों बई फलाणिया ओ जेड़े बंबईयों आए सी भला इस हफ्ते दी गल है कि पिछले एतवार दी? ओह अग्गों कहिंदा है, इसे एतवार दी कि पिछले हफ्ते ते बाबा जी यूपी गए होए सी। सुनन वाले नूं काफ़ी हद तक यकीन बध जांदा है कि जदों दिनां तक दा भुलेखा भी कढ रहे हन तां इन्हां दी गल बिल्कुल 16 आने सच ही होवेगी। लो जी तुसां यकीन नहीं करना, बंबईओ आई एक बीबी बाबा जी दे चरनां ते डह के रोई जाए। बाबा जी ने आख्या, वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो, दसो कष्ट की है? उन्हां आख्या, बाबा जी आ साडी गुड्डी विआही नूं 11 साल हो गए हन, गोद हरी नहीं हुंदी। बाबा जी साडी धी नूं अपने घर विच किसे तरह दी कोई कमी नहीं, बस निक्की जही जिंद किते इन्हां दे घर आ जावे ते सारे कष्ट कट्टे जाण। बाबा जी ने आख्या, वाहिगुरू भली करू। फिर ओह खैड़े ही पै गए, बाबा जी होर नहीं ते तुसीं इन्हां दे घर चरण पाओ। बाबा जी ने हां कर दित्ती। उदण किते मेरां दे घर विच आए होए सी, नहीं ते यह ते थोड़े किते किसे दे जांदे ही नहीं। अजे 7 दिन होए ही उन्हां नूं इत्थों गया नूं ते बाबा जी ते 5 होर ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ हवाई जहाज दीयां टिकटां अज आ भी गईयां जे। बस आ तुहाडे आउण तो 20 मिनट पहला डाकिया दे के गया जे। जे यह चेले पिछले साल दी गल करन ते आखणगे पिछले साल आए सी
बाबा जी बच्चा नहीं हुंदा, किरपा करो ते आ ऐतकी आई वड्डियां बाबा दी बरसी ते। अखरोटा वर्गे दो मुंडे चक्की आउण, नाले ते बाबा जी दे कमरे विच एसी लवा के गए ई ते नाले आंदे सी बाबा जी कार केड़ी घल्लीए। कई वार तां इह भी कह दिंदे हन बाबा जी ने किरपा कीती, पहिलां 6 कुड़ियां सी, बाबा जी ने आख्या जाओ असां बचन कर दित्ते जे ऐतकी मुंडा होऊ ते ऐतकी मुंडा जम पिया। लागे खलोता कोई बाबे दाई तूता जिहा आखू, लो जी बाबा जी दी निगाह सवली हो जाए ते फेर कादा घाटा। इसे तरह ही इत्थे भी ऐसे लोग हन जो झूठियां सच्चियां गल्लां करके लोकां दी शरधा बनाउंदे हन। जे यह टुच्ची जहे लोग असलीयत विच शरधा दा घोल ना पाउण तां शायद बहुत सारे माता पिता अपने बच्चियां नूं इस स्कूल विचों कढा के ही लै जाण। कई सिख तां इन्ने शरधा विच डुੱਬ गए हन कि 2.5 साल तक दे बच्चे नूं भी इस स्कूल विच पा दिंदे हन। उत्थे बहुत सारे बच्चे उदों 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल तक दे सन। करीब 90-95% बच्चियां दे सिर विच जूआं पईयां होईयां सन ते लगभग सारे ही बच्चियां नूं खुरक पई होई सी। इस दा सिद्धा कारण सफाई दा ना होना है। घरां विच मावां अपने बच्चियां नूं मल मल के नहाउंदियां हन, पर इत्थे दा तां मैं अजीब नज़ारा वेखिया। कई 100 कू टुट्टी एक लाइन विच लगी हुई है। कहिंदे हन तत्ते पानी दा प्रबंध कीता होया है, पर दस्सिया किते नहीं। टूटियां विच पानी भी बस धागे वर्गा ही आउंदा है। बच्चियां दी सांभ वास्ते जेड़ियां औरतां रखियां होईयां हन, ओह घूक सुत्ते पए बच्चे नूं एक बार तो फड़ के उतार चुक देंदियां हन। बच्चे अब्बड़ वाहे जाग पैंदे हन। ओह औरतां उन्हां दे कपड़े इस तरह लाउंदियां हन जिवें केला छिल्लीदा है। नंग मुनंगा बच्चा भज के अपना मग पानी दी टुट्टी थल्ले रख दिंदा है। किन्ने ही चिर बाद मग भरदा है। बच्चा ठरू ठरू करदा एक मग पानी दा पिंडे ते पा के फेर टुट्टी थल्ले रख दिंदा है। उधर कहर दी सर्दी दंदोड़िका वजदे वजदे 2-3 मग पा के उरे नूं भज आउंदा है। ना कोई साबण लाउणा, ना कोई साफ सफाई करनी, बस गिले सुके जहे नूं पूंज के कपड़े पा के पटका बन देना ते दरबार विच भेज देना। यह काम सवेरे 3:30 बजे तक मुक जांदा है। बच्चे मत्था टेक के बैठ जांदे हन। कीर्तन शुरू हो जांदा है। उन्हां बच्चियां नूं हथ जोड़ के शरधा नाल बैठना सिखाया जांदा है। यह सारे काम दी निगरानी वड्डियां क्लासां दे बच्चे मुंडे ते कुड़ियां करदे हन। कीर्तन सुनदे सुनदे 80 साल दे बुढ़े भी सौ जांदे हन। 2.5-3 साल दे बच्चे नूं नींद बहुत प्यारी हुंदी है। विचारियां दी बैठे बैठे झपकी लग जांदी है। उधर दरबार विच जेल दे लंबरदारां वांग जदों ही वड्डे बच्चियां दी निगाह सुत्ते पए बच्चे ते पैंदी है, ओह आ के सिर विच पटोकी मार के जगा दिंदे हन। इस तरह 5-5:30 बजे तक हुंदा रहिंदा है। फेर प्रसाद वरताया जांदा है ते अरदास भी कदी किसे बच्चे कोलों ते दूजे दिन दूजे बच्चे कोलों करवाई जांदी है। इन्हां बच्चियां दे विच ही बच्चियां नूं मिलण आए मां प्यो ते उन्हां दे रिश्तेदार संगत रूप विच बैठे हुंदे हन, पर यह लोग इन्ने बुच्चड़ ते घोगड़ कन्ने हो चुके हन कि इस नूं गुरबाणी पढ़ाउण दा नां दे रहे हुंदे हन ते भुल जांदे हन कि 2.5-3 साल दे बच्चे दी उम्र पढ़न वाली नहीं हुंदी। पूरी दुनिया दे किसी भी देश विच 5 साल तो थल्ले दा बच्चा स्कूल विच दाखल करना जां करवाउणा कानूनी जुर्म है, क्योंकि मैडिकल साइंस कहती है कि बच्चे दा दिमाग 5 साल दी उम्र विच जाके ही कुछ याद रख सकण दे काबिल हुंदा है। उस तो छोटे बच्चे दे दिमाग 'च यादां दीयां लहरां जिहियां उठदियां रहिंदियां हन ते उस नूं बहुत घट गल्लां याद रहिंदियां हन। कुछ गल्लां नूं छड्ड के बाकी दीयां तकरीबन सारियां ही गल्लां ओह कुछ ही मिंटां विच भुल जांदा है। रही 2.5-3 साल दे बच्चे दी गल तां एडे बच्चे नूं दिन विच घट तो घट 15-16 घंटे नींद जरूरी चाहिदी है। तड़के बच्चे नूं उठाउणा उस ते बुच्चड़पुणा करन दे बराबर है। जिस तरीके नाल एडे बच्चे नूं जगाया जांदा है, ओह भी किसी तरह दे टार्चर तशद्दद तो घट नहीं। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ,
ਅੱਜ तेरे पापा आप तैनूं लैण आउणगे, फिर आपां बाजार चलांगे। इस तरह करदियां करदियां किन्ने चिर तक बच्चा ऊ करदा रहिंदा है। फिर कहिंदा है मैं आइसक्रीम भी खाण जाऊंगा। मां होर कोई लालच देंदी है। फिर किते जाके कई चोला मोला नाल बच्चा उठदा है। लुधियाणे तो आए एक सज्जण मैनू संगत विच बैठियां ही कहन लगे, मैनू तां इदां लगदा है जिद्दां इह सारे बच्चे यतीम होण ते इन्हां दे मां प्यो इन्हां दे निक्के हुंदियां ही मर गए होण। साले पढ़ाइयां कराउण दे कोई छत्तर लवे ला ते दे जिद्दर पैंदी है। आ जिहड़ा सारी जिंदगी नौकरी करदा रिहा है, इहने भला जिंदगी विच कदे झूठ ना बोलिया हो। किहड़ा सरकारी कर्मचारी है जिस नूं नौकरी करदियां झूठ ना बोलना पिया होवे। नौकरी करन वाला धर्म पुत्तर युधिष्ठिर किवें हो सकदा है। सारी जिंदगी TADA लैंदा रिहा ही, हुण विआह करवाया नहीं, खबरिया होया नहीं कि रब जाने पल्ले ही कुछ नहीं ते इह बाबा बन गया ही। अखे मैं इह गुरबाणी दे बंब बनाउणे हन, बंब इहने स्वाह बनाउणे हन। इह बच्चे विचारे कीड़े मकोड़े बनणगे। सिरां विच पटोकियां मार मार के इन्हां ने बच्चियां दा दिमाग हिला देना है। इन्हां विचारियां ने पढ़ाई कादी करनी है, इह ते वड्डे हो के अपना नां भी चेते रख लैण इन्ना ही बड़ा है। उस सज्जण दी गल सुन के मैनू भी ख्याल आया कि डॉक्टर कहिंदे हन कि छोटे बच्चे नूं हवा विच नहीं उछालना चाहिदा, जिवें आम लोग लाड नाल बच्चे नूं हवा विच उछालदे हन ते खुश हुंदे हन। पर उन्हां नूं इह नहीं पता कि बच्चे दे नाजुक दिमाग ते इसदा किन्ना बुरा असर पै सकदा है। जे कोई व्यक्ति कैलकुलेटर नूं झटके देवे जां ओह थल्ले डिग पवे तां काम करनों हट जांदा है। इसे तरह ही बच्चे दा दिमाग हुंदा है। कई बच्चे सुत्ते सुत्ते मंजे तो भुंजे डिग पैंदे हन। बाद विच पता लगदा है कि उन्हां दा दिमाग सੱਟ लगण कारण याद शक्ति गुआ चुका है ते ओह कोई भी दिमागी गल याद रखण दे काबिल नहीं रहिंदे। इसे करके ही अजकल बच्चियां दे सौण वाले मंजियां नाल 2 फुट उच्ची रेलिंग लाई जांदी है। डॉक्टर तां इह भी कहिंदे हन कि बच्चे दे मूंह ते चपेड़ मारन नाल भी दिमाग हिल जांदा है। फिर ओह मैनू उठा के कमरे विच लै आया। मैनू भी ओहदियां गल्लां बड़ियां सच्चियां लगियां। ओह मैनू दसदे रहे यूरोप दे मुल्कां विच पहला कानून सी कि किसी बच्चे दी गल ते चपेड़ नहीं मारी जा सकदी। जे कोई मारे तां ओह मास्टर जां जो भी भावें प्यो जां मां भी मारे तां उस ते मुकदमा चल सकदा है। जे बच्चा पुलिस कोल शिकायत कर देवे तां भावें उसदा मां प्यो ही ओहनूं झड़कदा होवे, सिर्फ एक वार्निंग पुलिस देंदी, दूजी वारी बच्चे नूं लै जांदी ते होस्टल विच पा के खर्चे दा बिल मां प्यो नूं भेज दिंदी ते उन्हां नूं दस दिंदे कि तुसा बच्चा जम तां लिया है पर तुहानूं पालना नहीं आउंदा। इस करके असीं ऐसा कीता है। अगे यह सी कि गल ते तां नहीं मार सकदे, पोला जिहा धफ्फा बच्चे दे चित्तड़ ते मार सकदे हन। पर हुण उन्हां सारे ही देशां विच यह कानून भी बदल गया है। हुण तां चित्तड़ ते धफ्फा भी नहीं मारिया जा सकदा। कानून दी उलंघना करन वाले दा कुत्ते तो भी भैड़ा हशर करदे हन। इत्थे आ साले दाड़ियां कढ के कोल बह के कुटवाउण डहे होए ने। गल्लां करदियां उहने उन्हां मावां नूं भी बड़ी गाल वाही जिन्हां जम के सुੱਟ तां ना दित्ते पर हुण ऐस बुच्चड़खाने घल दित्ते हन। इहदे नालों तां जमदिआं दा ही गल घुੱਟ देंदे। इसे ही स्कूल की गल है कि एक मास्टरानी बच्चियां नूं सोटी नाल कुट रही सी कि अमरजीत सिंह तान जिहड़े प्रसिद्ध रागी हन दे मुंडे दी अख ते वज गई ते ओहदा कोरनिया खराब हो गया ते अख ते बड़ा भारी जख्म हो गया। जल पानी छक के असी थल्ले आए तां उसे ही बुढ़े झांगी दी ओहो ही महफल जम्मी हुई सी। गल्लां भी लगभग ओहो ही सन ਜਿਹੜੀਆਂ कल सानू सुणाईयां सन। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ वाले सज्जण ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖਲੋ ਗਏ पर उन्होंने उस बुढ़े नूं लम्मे हथी लिया। जदों उन्हें कहा सप उस पहाड़ तो इधर किवें आ गया तां ਉਹ लुधियाणे वाले सरदार साहिब कहन लगे क्यों उन्हें इधर आउण लगे ने वीज़ा लैके आउणा सी, उहनूं इधर आउण विच की रुकावट सी। फिर जदों उसने कहा हुण भी उस पहाड़ ते ਉਹ सप मिलदा है तां ਉਹ सरदार साहिब फिर हसे ते कहन लगे
तुसां बजुर्गो किवें पछाण लिया पई ਇਹ ਉੱਡਣ वाला ही सप है, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤੇ ਸੱਪ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 2 4 ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਭਈ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਰਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੱਪ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਾ ਧਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੇ ਸੱਪ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਨ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਫਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਪ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜਦੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਦੇ ਅਸਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਰੱਚੜ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਭੋਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੇਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, 13 ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ 14ਵੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ 694 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ
ਡੋਰ ਭੋਰੇ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਛੱਤਰ ਨਾ ਖਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਉਛਾੜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 20,000 ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਬਦਮਾਸ਼, ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ 20,000 ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਫੀਸ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 20,000, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਈ ਇਹ ਸੰਤ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ 20,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20,000 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਖਲੋਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਹਾਂ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਕ-ਬਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਭੇੜੀਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
खुरक ते जुआ पैण करके ही उस स्कूल विचों कढवाए सन। बाबा इकबाल सिंह जी पढ़े लिखे आदमी हन, पर जिहड़ी उस स्कूल दी इमारत बन रही सी उस दा तरीका ते बनाउण दा ढंग अनाड़िया वाला ही सी। सीमेंट रेत ते बजरी दियां पहिलां इट्टां पत्थीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ सन, फिर उन्हां दी चनाई कीती जांदी सी। जे एडा पुआड़ा जो करना है तां सिद्धी RCC उसारी करन विच की हर्ज है, नाले इमारत होर मजबूत बनदी। बाबा इकबाल सिंह जी का पैसे इकट्ठे करन दा ढंग भी बड़ा निराला है। पहिलां दस्से अनुसार पूरे स्कूल विचों 10-11 बच्चियां ते खूब मेहनत करके उन्हां नूं कीर्तन सिखाया जाता है ते फिर विदेशों के वीजे लवा के उन्हां नूं अमरीका कनेडा के गुरुद्वारियां विच लिजा के कीर्तन करवाया जाता है। लोकां दा बच्चियां द्वारा कीते कीर्तन ते मोहित ते प्रभावित होना कुदरती गल है। बाबा जी उठ के खलोंदे ते बच्चियां वल हथ करके बड़ी करुणामयी आवाज़ विच कहिंदे, साध संगत जी, यह बच्चे 1984 विच दिल्ली कतलेआम दे यतीम हन। इन्हां दे पालन पोषण ते बहुत खर्चा हुंदा है। अपने अपने खीसे विच हथ पाओ ते जो कुछ तुहाडे कोल है इन्हां बच्चियां दी सहायता ते पढ़ाई लई दान दिओ। तुहाडा इन्हां गरीब बच्चियां नूं दिता होया दान नकारथ नहीं जावेगा। वाहिगुरू तुहानूं वध देवेगा। पहिलां ज्ञानी लोग कहिंदे हुंदे सन कि संत स्वर्ग नहीं जांदे, ओह जिथे हुंदे हन उत्थे ही स्वर्ग हुंदा है। पर हुण दे संत तां जिथे भी जांदे हन उत्थे गंद ही घोलदे हन ते झूठ बोल के लोकां नूं लुटदे हन। मेरे रिश्तेदारां दी 9वीं जां 10वीं विच पढ़दी बच्ची भी उस टीम विच शामिल सी। होर 3-4 कुड़ियां भी उसे दी क्लास दियां ही सन। सुखी सांदी चंगे भले माँ प्यो जिउंदे होण ते भी मरे होण दी गल सुण के ओह रोण लग पईयां, क्योंकि 9वीं 10वीं विच पढ़दियां कुड़ियां काफ़ी सियाणियां हुंदियां हन ते हर गल दा अर्थ समझदियां हन। उन्हां नूं रोंदियां वेख के लोकां नूं बाबा जी दी कही होई गल दी पक्की पुष्टि हो गई ते किसे नूं बच्चियां दे यतीम होण बारे कोई शक ना रहा। बस वेखदियां वेखदियां ही माया दे ढेर लग गए। सज्जन ठग भी इन्हां सिख बाबियां नालों किड्डा कू वध सियाणा होवेगा। असलीयत यह है कि कतलेआम दे शिकार होए ते खाड़कुआं दे यतीम बच्चियां दी भी यह स्कूल ठोक के फीस मंगदा रहा है। सच्ची गल तां यह है कि इसने किसे इहो जिहे बच्चे नूं स्कूल विच दाखल ही नहीं कीता। माया इकट्ठी करन दा एक होर तरीका यह कढ़िया गया है कि जिन्हां बच्चियां दे माता पिता किसान हन उन्हां कोलों कणक इकट्ठी करन लई अपने वेलड़ जहे चेले घल दिंदे हन ते कहिंदे हन कि बच्चियां दे खाण लई हक हलाल दी कमाई दी कणक लंगर वास्ते इकट्ठी कर रहे हां। है कि नहीं किसानां विचारियां नूं ठगण दा एक नवां ही ढंग। यह उगराही करन दा तरीका एक साध ने नहीं 100% साधा ने ही अपनाया होया है। इस बहाने नाल हज़ारां बोरियां कणक झोना ते आलू एक सीजन विच इकट्ठे हो जाते हैं। रईए दी मंडी जो GT रोड दे बिल्कुल उपर है, अमृतसर जांदियां एक वावा छोटे पहाड़ जिड्डा कणक दा ढेर लगा मैं वेख्या तां घड़ी मुड़ी विचार आवे कि किस किसान दा एडा वड्डा ढेर होवेगा। जमीन तां सीलिंग लग लग के 17 एकड़ फी परिवार रह गई है। यह एडा जिमीदार किहड़ा होया? पुछण ते पता लगा कि यह ढेर एक डेरे वाले साध दा है। सचमुच ही एडा ढेर पंजाब दे किसी किसान दा हो ही नहीं सकता। इहो ही साध लोकां नूं प्रवचन करते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, ना ही माया दा मोह ही करना चाहिए है। पर वेख लो, लंगर दा नां लैके इकट्ठी कीती कणक हुण मंडी विच वेच के पैसे कमाए जा रहे हैं। लालच ना करन दा उपदेश देण वाले लालची पंजाब दी धरती दे चप्पे चप्पे ते दंदनाउंदे फिरदे हन ते विचारे किसान ना चाहुंदे होए भी इन्हां दी इच्छा अगे सिर झुकाउंदे हन। जे हुण गुरु गोबिंद सिंह जी आप आ जाण तां मसंदां नूं साड़न वांग मिट्टी दे तेल दे पीपे इकट्ठे करवाउण की ना। कईयां नूं तां चेतू मसंद वांग तत्ता तत्ता गुड़ सिर विच पा के मारन। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਕਿਸਾਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ, ਮਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਧ ਮੋਟੇ ਦੁੰਬੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਠਕ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਨਿਗਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ GT ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਬਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਕਦ ਕਸਬੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਭਰਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢ ਲਿਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਲੱਕੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੱਚ ਗਈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 1984-1985 ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਫੈਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਲਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਭੁਲਥ ਤੱਕ ਕਈ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੋਛੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਸਕੂਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਢਕਾਰ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਰਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਰਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨੇ 1-2 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਰਾਨੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਤਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵਜੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-6 ਘਰ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਲੋਆਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਠੇਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕਾਟੋ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਕਾ ਨਾ ਥਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮੀਰੇ ਲਾਗੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਗੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਲੈਤੀਏ ਨੂੰ। ਕਈ ਆਖਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ, ਕਈ ਆਖਣ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋਊ, ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਬਾਬੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਈ ਦੁਆਬੀਏ ਐਵੇਂ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਆਫੀ ਧਿਆਨ ਸੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਖੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਾਜੂ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 5-7 ਧੂਤੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਲੋਕ ਢਿੱਡੋਂ ਔਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਘੂੰ-ਘਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖੈਰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨਾ ਸਾਧ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹਰ ਹਨ। 2 ਅਣਖੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗੇਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਫਸ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ।
हथ जोड़दा तरले करदा अपने सारे गुनाह मनदा ਉਹ जीप ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਠਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਹੀ AK-47 ਦੇ ਬਰਸਟ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਧਿਆਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਚਵਲ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਮੀਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਚਿੰਮੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾੜਕੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਟਕ ਚੜੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਿੰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਭੋਲੂ ਸਿੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾੜਕੂ ਐਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗੇਜਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ SPD ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਨ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਹਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 9 ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਚੱਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਗ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।
इस करके भावें पुलिस खाड़कूआं नाल डह के लड़ाई लड़ रही सी पर अपने भविख तो साडे वल्लों चिंतित भी सी, क्योंकि साडी पार्टी हर तरह नाल खाड़कूआं दी पिठ ते सी ते साडी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कीता होया सी कि साडी सरकार आउण ते दोषी पुलिस वालियां नूं बख्शिया नहीं जावेगा, जदों कि कानून ते कायदे विच रह के पुलिस दी ड्यूटी निभाउण वालियां नूं सरकार सन्मानित करेगी। खाड़कूआं नूं भी साडी पार्टी बहुत झिड़कदी सी कि जे किसी ने किसी बेदोशे नूं नुकसान पहुंचाया तां साडी सरकार उन्हां नूं भी अदालतां विचों सज़ा दवाएगी। पर सिद्धी लड़ाई विच पुलिस वाले खाड़कूआं दे हमलिਆਂ ਤੋਂ भी बौंदले होए सन। खाड़कू बिल्कुल पुलिस नाल पंगा लैके राजी नहीं सन, पर कई थावां ते कई पुलिस अफसर सारे कानून छिक्के टंग के ते केंद्र सरकार दे भूए चढ़ाए हुए सिख नौजवानां दे लहू दे तिहाए होए पए सन ते घरे बैठे बेदोशियां ते भी अन्ना जुल्म करदे सन। इत्थों तक कि थाने फड़ के लिआंदियां बेदोशियां सिख बीबियां नाल भी दुर्विहार ते बलात्कार तक करदे सन। इसे लई ही इदां दे कई पुलिस अफसर खाड़कूआं हत्थों मारे भी गए सन। SP बेदी नूं मैं कहा, इन्हां दोहां मुंडियां दे माता पिता इन्हां दे मृतक शरीर लैण आए हुए हन। जे पोस्टमार्टम ते पुलिस की कार्रवाई पूरी हो गई है तां लाशां इन्हां नूं दे दित्तियां जाण तां कि यह हनेरा होण तो पहला पहला अंतिम संस्कार कर लैण। ओह कहण लगे, नहीं, इन्हां दा संस्कार साडी देख रेख विच जलंधर म्यूनसिपल कमेटी वाले करनगे, लाशां असां किसे नूं नहीं देणीआं। मैं कहा, बेदी साहिब, जदों कोई मनुख इस दुनिया तो चला जावे तां ओहदे सारे गिले शिकवे भी ओहदे साहां नाल ही मुक जांदे हन। हर कानून दी किताब भी इहो ही कहंदी है। नाले कमेटी वाले तां संस्कार तद करन जे ओह अणपछाते होण ते उन्हां दीयां लाशां नूं कोई लैण ना आवे। इत्थे तां उन्हां दे परिवार वाले ओ खड़े हन, एक दा भरा ते मां ही खड़े सन। पिंड उस्मान शहीद वालियां नूं तां अपने पुੱਤ दे मारे जाण दा भी पता नहीं सी। इन्ने नूं ध्यान सिंह दी लाश वाला ट्रक स्टार्ट होया ते 6 कुछ जणे ओहदे बुरशे जहे चेले ओनू लै के चले गए। SPD ने मेरी गल नूं जां तां अणगोलिया कर दिता जां मेरी आवाज़ ट्रक स्टार्ट होण दे रौले थल्ले दबी गई। उन्हें दूसरे ट्रक दे पुलसीए ड्राइवर नूं भी हत्थ नाल चलण दा इशारा कीता। मैं कहा, बेदी साहिब, यह तुसी बेविहारी गल करन लगे हो, इदां अगे कदे होया नहीं। तुसी नवीं पिरत पाउण लगे हो। अंग्रेजां ने शहीद भगत सिंह होरां दीयां लाशां नहीं सी दित्तियां ते आपां भारती अज तक कट्टे वांग स्टेजां ते अड़ींगदे आ भई उन्हां जबरदस्ती संस्कार कर दित्ते सी। अंग्रेजां वाला काम ही अज तुसी करन लगे हो। मेरी आवाज़ विच गुस्सा, लाचारी, गिला, कानून सब कुछ मिलिया जुलिया जिहा सी। SP बेदी कहन लगा, ओह ते चोरी लै गए सन, असी ते सामने लैके चले आ। मैं कहा, उन्हां चोरी कीती सी, तुसी डाका मारन लगे हो, फर्क ते कोई नहीं। फिर मैनू पता नहीं की सुझा। मैं अपने साथियां नूं कहा, आओ बई ट्रक अगे लम्मे पईए, अपने उत्तों दी लंघा के लै जाणगे तां लै जाण, ऐ ते फेर नहीं जाण दिंदे। मेरे कहण दी ही देर सी कि असी सारे फौजियां दे हुक्म ते लम्मे पैण वांग झट कतार दी कतार 9 जणे ट्रक अगे लम्मे पै गए। मेरे नाल कपूरथले जिले दा प्रधान तां मेरे ही अहुदे दे बराबर सी, पर ओह विचारा भी मेरी आवाज़ नाल ही लम्मा पै गया। सानू उदों मरन दा डर बिल्कुल नहीं आया, पर हैरानी यह होई जदों SP बेदी ने मेरे लम्मे पए कोल आके न्यों के मेरा हथ फड़ के उतां नूं खिंचिया ते फिर पूरी मझैली बोली। बेदी भी अमृतसर दे सरहंदी पिंडां दा है। विच बड़ी मनाउण जही वाली तर्ज नाल कहा, प्रधान जी की करन डए जे, एवें लोकां नूं डए जे तमाशा विखाउण। गल मूँह नाल करी दी है कि एवें इतरा भो ते लम्मे पै जाईदा। हद हो गई आ तुहाडी भी, भई बंदा थोड़ा जिहा धीरज ते रखे, उठो। उन्हें मेरी बांह जोर नाल उतां नूं खिंची ते मैं उठ पिया, पर बोलिया कुछ ना। फिर उन्हें आप ही आखिया, आपां इतरा करदे आ भई SSP साहिब कोल चले चलदे आ, जितरा ओह आखणगे उतरा कर लांगे। मैनू इस विच कुछ भी इतराजयोग ना लगा ते मैं हां विच सिर हिला दिता। मेरे नाल दे भी उठ के बह गए।
ਘਾਹ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੱਖ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ। ਇਸ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਉੱਚ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, 10 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਰਾਵਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਜਰਾ ਘੱਟ ਲੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਡਹੇ ਚੜ ਗਈ, ਲੱਗਦੇ ਵਾ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਦਫੈਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀਡੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ? ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨਾ ਸਾਧ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਦਬਕਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਭਈ ਬੀਬਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ 6 ਦਿਨੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਧਿਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਪ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਲੰਕਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢ ਸਕੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਰ? ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਅੱਕ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ,
सगों ਉਹਦੇ इशारे ते चल के होर भी कईयां नूं खराब करदियां हन। मैनूं एक होर गल याद आई। मैं कहा, तुसां अज तक कोई ऐसा स्कूल वेख्या है जिहड़ा होवे तां मुंडियां दा पर मास्टर उत्थे एक भी ना होवे ते पीटी मास्टर भी एक मास्टराणी ही होवे। अपनी तरह दा यह पहला स्कूल सी जिस विच सारियां मास्टराणियां सन ते मास्टर उत्थे एक भी नहीं सी। कुड़ियां दे स्कूल विच भी एक अद्धा साइंस जां हिसाब आदि दा मास्टर हुंदा ही है, पर इत्थे जां तां मास्टराणियां सन ते जां यह साध सी। मेरियां गल्लां नूं सुण के SSP ने कहा, बेदी साहिब, कौड़ा साहिब तां बड़ियां अजीब गल्लां दस रहे ने ਜਿਹੜੀਆਂ सानू पता ही नहीं सी। बेदी साहिब तां चुप रहे। मैं कहा, जी ओदा एक भरा भी पुलिस विच थाणेदार है, उत्थों दी लोकल पुलिस तां ओदी हर तरह नाल भाईवाल है। जे भाईवाल ना हुंदी तां जदों फिरौती दा एडा रौला पिया सी ते कई पिंडां दीआं पंचायतां ते मोहतबर बाबा उत्तम सिंह कोल भी गए सन तां करतारपुर दी पुलिस नूं पता क्यों ना लगा। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੂਤਰੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਵਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, SSP ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਚਵਲ नहीं ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। असां कदे शहीदां दे जलूस नहीं कड्डे, इहो जहे वेले अकाल पुरख दा भाणा मंनदे हां। इस गल तों तुसीं बेफिकर रहो। सगों मैं तां तुहानूं इह भी कहांगा कि चलो जींदे जी ते पुलिस इन्हां सूरमिਆਂ ਨੂੰ सन्मानित नहीं कर सकी, हुण मरण उपरंत ही इन्हां ਨੂੰ पुलिस दी टुकड़ी कोलों सलामी दवा दिओ ताकि लोकां ਨੂੰ पता ते लगे भई करतारपुर विच अज एक होर रावण मारिया गया है। गल करके मैं खलोता रहा ते SSP साहिब सोच विच डुबे रहे। फिर उन्हां इकदम कहा, बेदी साहिब, लै जाओ इन्हां नूं ते लाशां दे दिओ। फिर थोड़ा जिहा मुस्कुरा के बोले, मैनूं गल्लां गल्लां विच ही जज्बाती कर देण लगे सी। मैं कहा, जी चलो गोलियां दे पैसे असीं दे देंगे अकाली दल वल्लों। तुहाडे इस फैसले नाल पूरा इलाका करतारपुर तुहाडी प्रशंसा करेगा। यह गल उन्हां दिनां विच पुलिस दे मन्नण योग हो ही नहीं सी सकदी ते ना ही होई। हस्पताल आके मैं अपने साथियां नूं कहा, कोई गड्डी मंगवा के इन्हां हीरियां दे शरीर इन्हां दे पिंडां विच पहुंचा दिओ। जथेदार सरूप सिंह बिसरामपुर रैड क्रॉस दी गड्डी मंगवाउण लगे तां SP बेदी ने कहा, साडी गड्डी ही लै जाओ जिहदे विच इह लाशां पईयां हन। ठंड ठंडोला वेख के बहुत सारे होर लोग खासकर सिख भी गड्डी कोल आ चुके सन। मैं कहा, बेदी साहिब, यह कौम दे हीरे हन, कौम दी अणख लई ते नेक काम लई शहीद होए हन। इन्हां नूं असीं अपणियां गड्डियां दा प्रबंध करके भेजांगे। असीं घिओ दे 2 पीपे संस्कार करन लई मंगवाए ते साडे बंदे जाके नवीआं नकोर चादरां लाशां उपर पाउण लई लिआए ते सैट दियां 2 शीशियां लिया के उपर छिड़क के लाशां उन्हां दे पिंड भेजियां गईयां, क्योंकि गर्मियां दे दिन होण करके लाशां कुछ खराब हो गईयां सन जिथे उन्हां दे संस्कार कीते गए। इस संत दा इखलाक भी पढ़न वाले ध्यान विच रखना। यह तां सिर्फ एक संत दी गल है, पर 100 विचों 90% संत इसे तरह दे ही हन। सो अज असी यह किताब इत्थों तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।